जोहार हालेगे आईएलएसआर खन पीएचडी नोटिफिकेशन उडूंग कना एकेन पीएचडी सुमुंग दो बांग ओना साथ पोस्ट डॉक रेना हो किछुगान सीट मेना अकादा नोआ पीएचडी और पोस्ट डॉक बाबदते तायम रेन लैदा ओना मांग रे इन जहां तेहेज नोडे नॉर्थ बेंगल रे मेना अकादिया नॉर्थ बेंगल यूनिवर्सिटी रे हेज हुई कना नोडे मेटन वर्कशॉप खातिर ओना बाबदते मिद बार कथाई लೈ लगे ओना दो हुयुक कना जे नोआ जहां बांग्ला के जानो नोआ ᱧᱩᱛᱩᱢ ते मेटन वर्कशॉप हुयुक कना नो बेंगल बांग्ला के जानो मन में बाडाय में पश्चिम बांग्ला मन पश्चिम बांग्ला रेना लाकचार पारसी नोडेना अरिचली ओका लेका कना नोआ को बाबद तेगे नोआ मिद हफ्ता रेना नोआ वर्कशॉप रे गलमाराव हुयुआ और जहां को नोडे को सेलेदोग कना उनको आको जहां लाकचार जहां पारसी सला जपड़ा मेना कुआ ना सुरसुपुर रे मेना कुआ ओना इदी काते आको ओंडे गलमाराव को दोहया ओना साथ सानताड़ी पारसी सानताड़ी लाकचार नोआ बाबदते हो इन किछुगान सेशन रे नोडे हाँ कथानी रोड़ा तो ओना साथ नोडे जहां मिदन लक्तियाना साताम कना जे ओना दो हुयुक कना जे आईएलएसआर नौकाना वर्कशॉप चेदा कराव दाय से चेदा जपड़ा मेना कदेया और नोआ साथे आईएलएसआर जहां एक्टिविटी नोआ साथे पीएचडी से पोस्टडॉक रिया मिदन गहिर सगई मेना अकादा तो लहाते नोआ बुझे हुआ जे आईएलएसआर चेत कना चेत कोई कमी कना तबे अनिक जे पीएचडी रे अप्लाई लेखा नोडे सुजोग ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ओनाते आईएलएसआर जहां एक्टिविटी नोआ बाडाय अडिगे जरूर गया तो नोआ आईएलएसआर जहां एक्टिविटी कना ओना मुद्रे गे मिदन दो हुयुक कना नोआ वर्कशॉप बांग्ला के जानो मेनमे पश्चिम बांग्ला रे प्राय 4 खुना हो जस्ती पारसी मेना अकादा ओना पारसी रेना बेगार बेगार लाकचार मेना अकादा ओना बाबदते जाव सेरमा भाषा मेला आईएलएसआर पाहटा खुना हुयुक कना तो उनका गे नोआ जहां वर्कशॉप नोडे तेज नॉर्थ बेंगल यूनिवर्सिटी रे हुयुक कना नोआ रिया जोश दो हुयुक कना ओ जे पश्चिम बांग्ला रे नुना नाना हुनर लेखाना पारसी मेना साहेद मेना लाकचार अरिचली धरम करम रीतिनीति अडी किछु गे मेना भेगार गिया मेनखान उनक किछु अडी होड़ा बाड़ाय बनु ताकोआ तो नोआ को जहां बेंगल रिया जहां तिना उनक गान अडी गान भेराइटी मेना अडी लेकाना लाकचार अरिचली मेना नोआ को जाते जतो हड़ को बाडाय दाड़ेया मा ओना जो सामांग रे दोह कते गे आईएलएसआर ओना साथे आर मिदटेन डिपार्टमेंट जहां दो सीआरजी महानिर्बाण कलकत्ता रिसर्च ग्रुप उनको साथे कोलाबोरेशन करते नोआ प्रोग्राम हुयुक कना और नौका लेकाते नोआ प्रोग्राम रे किछुगान एक्सपर्ट को हिजुआ उनको आको कथा को दोहया ओना साथे जहां पार्टिसिपेंट मेना कुआ उनको हो आको अनैको आको कथा ओंडे को दोहया और नौका लेका काते कथा एपेम चपालते से निजेरा इनफॉरमेशन एपेम चपालते नौका काते बांग्ला रे जहां भेराइटी मेना बांग्ला रे जहां नाना हुनर दिक मेना नोडे साब रकाबुआ तो आईएलएसआर जहां जोश कना जे होय जे नुनक गान भेराइटी मेना पश्चिम बांग्ला रे भेगार भेगार पारसी मेना लाकचार अरिचली मेना नोआ को जाते जतो हड़ को बाडाय दाड़ेया मासे नोआ को साब रकाब काते ओना को जतन जगाव से ओना को पासनाव रिया कमियत कना आईएलएसआर जहां को नोडेना जहां नोआ नोटिफिकेशन उडोंग कना ओना नोटिफिकेशन अडी मजते पढ़ा पे ओंडे पे नेल दाड़ेया जे ओका ओका साताम चेतान रे नोडे पीएचडी से पोस्टडॉक कराव गानोआ तो ओना रे ओंडे अडिगान साताम मेना कदा नोटिफिकेशन रे डिटेल्स ऑल मेना ओना रिलेटेड कराव हुआ और जुदी नोआ बुझ रे जहां असुविधा हुआ तयम दाराम आरो मिदटेन डिटेल्स वीडियो करावा तो नोआ इनफॉरमेशन गा आपे ठेनी शेयर दा जे जहां को नोडे आईएलएसआर रे पीएचडी अप्लाई रिया से पोस्टडॉक अप्लाई रिया पे उहर भावनाएदा आपे दो आईएलएसआर अच्छा एक्टिविटी कना जे ओका लेखान कमी कोई करावदा ओना रेना डिटेल्स आईएलएसआर वेबसाइट रे मेना अकदा और बांखान आईएलएसआर फेसबुक पेज मेना ओडे हो अडिगान इनफॉरमेशन पे ᱧᱟᱢᱟ और मिदटेन आईएलएसआर कोलकाता नोआ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ मिदटेन यूट्यूब चैनल हो मेना ओंडे हो ओका लेखान एक्टिविटी को आईएलएसआर खुना हुयुक कना ओना कोरेना ओंडे वीडियो रिकॉर्डिंग मेना तो ओना को नेल काते हो आपे मिदटेन आयुमन पे दाड़ेया जे आईएलएसआर चेद कमी कना चेद कमी खोजोक कना निया जोश चेद कना तो नौका लेका कते आईएलएसआर जहां जहां कमी खोजोक कना नौकाना जुदी आपे आपे प्रपोजल जहां रिसर्च ना प्रपोजल हुयुआ ओंडे जुदी आपे नोआ को पे एमा ताहले अडी लगनते नोडे सुजोग पे ᱧᱟᱢᱟ तो नोआ गे मेन रिया दो और जस्ती बाडाय लगित तो जहां वेबसाइट रे जहां नोटिफिकेशन एम कना ओंडे पंजा लेखान के ओना पे ᱧᱟᱢ दाड़ेया ओंडे नेल काते ओना को स्टडी पे और टाइम दाराम नोआ रे डिटेल्स आरो हिन गलमारावा तो ओना माडंग যেটা চাইছি মানে বাংলাকে জানাটা কারণ আমরা যতই মানে মনে করি যে পশ্চিমবঙ্গে আমরা জন্মেছি বাংলা ভাষা আমাদের ভাষা আমরা বাংলা সংস্কৃতিকে জানি কিন্তু সবটা আমরা জানি না যেমন মানে শিখে পড়ে নেবার একটা দরকার আছে কারণ অনেকগুলো ভুল ধারণা আছে পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে সেগুলোই না জানার জন্য
মানে দেশ ভাগের পরবর্তী সময়ে বাংলা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের যে মানচিত্র ঠিক হয় এবং তার যে অধিবাসী তারা বাঙালি বলে চিহ্নিত হন, তারা এমন নয় যে তাদের সবার ভাষা বাংলা, অনেকগুলি ভাষা, মানে প্রায় 40-এর বেশি ভাষার মানুষ এই পশ্চিমবঙ্গে থাকেন, তারা সবাই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। তাহলে কি মানে বাংলাকে জানতে গেলে শুধু ওই যারা বাংলা ভাষী বা যারা বাংলার ওই সংস্কৃতিটুকু তাদের জীবনযাপনে আছে সেটুকু জানলেই হবে, নাকি গোটাটা জানা প্রয়োজন? এই প্রয়োজনের জায়গা থেকেই ঠিক হয়েছিল 3 বছর ধরে ওয়ার্কশপ হবে। সেখানে আমরা চেয়েছিলাম বিভিন্ন, বা স্যারও বলেছিলেন যে শুধু অধ্যাপক বা শিক্ষকরা নন, যারা এনজিওরা, যারা এই পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন কাজ করেন, সামাজিক অর্থনৈতিক জীবিকা বিষয়ে কাজ করেন, তারাও যদি থাকেন, যারা সংবাদপত্রের কর্মী যেমন আপনারা, মানে এরকম মানুষরা আমাদের সাথে থাকেন। কারণ আপনারা খুব সহজেই মানে গ্রাসরুট লেভেলে, মানে যেখানে তৃণমূল মানুষের যে সমস্যা, তাদের চাহিদা, তাদের বক্তব্য, এটা আপনারা অনেকটা সরাসরি জানতে পারেন। আপনার এলাকা, যে এলাকায় আপনি কাজ করেন, তারাও যদি এই ওয়ার্কশপে আসেন, তারা, কারণ এই ওয়ার্কশপটা শুধু কিন্তু এরকম নয় যে কেউ এসে মাস্টারমশাইয়ের মতো ক্লাসরুমে বক্তৃতা দিয়ে চলে যাবেন। কিছু বক্তৃতা থাকবেই, কারণ আমাদের যারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন, রণবীর স্যারের মতো মানুষরা, আরও মানুষ, মানে তারা থাকবেন, আসবেন, তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলে আমাদেরকে ঋদ্ধ করবেন। কিন্তু যারা অংশগ্রহণ করবেন তারাও তাদের নিজেদের জানা বোঝাটা এখানে তাদের গবেষণাপত্র হিসেবে উপস্থাপন করবেন। পুরোটা নয়, মানে ছোট করে, যেহেতু অনেক লোক এখানে অংশগ্রহণ করবেন, তারা প্রথমে একটা জমাও দিয়েছেন। তারা যখন অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন, তারা কোন বিষয়ে কাজ করতে চান, কোন বিষয়ে করবেন বলবেন এই কর্মশালায়, সেগুলো মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। তারপরে তারা এখানে এসে সবার সঙ্গে ভাগ করে নেবেন। গত বছর প্রথম কর্মশালা বাংলাকে জানো হয়েছিল কলকাতায়, ইনস্টিটিউট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চের আমাদের ক্যাম্পাসে। সেখান থেকে আপনারা দেখতে পাবেন এখানে বেরোনোর সময় যে তাতে গত বছর 25 জন আমাদের ছিলেন, মানে অংশগ্রহণকারী। তারা এরকমই 1 সপ্তাহ ধরে ছিলেন এবং পুরোটা রেসিডেন্সিয়াল, মানে তাদের থাকতে হয়েছিল। কারণ এই যে যারা রিসোর্স পার্সনরা আছে, তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন। এবং রণবীর স্যার যেমন সন্ধ্যের পরও তাদের সাথে তাদেরকে ছবি দেখিয়েছিলেন, মানে কারণ ক্যালকাটা মহানির্বাণ, ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপ মূলত কাজ করে হচ্ছে এতদিন ধরে, 25 বছর, আজকে বললেন অধিকর্তা, 25 বছরের বেশি সময় ধরে দেশ ভাগ, জীবিকা, দাঙ্গা, বিভিন্ন সময়, এবং এই যে মানুষের পরিযান, মানুষ তো সেই পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকে সে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে, তা এখনো সেই কাজ চলেছে, মানে চলছেই। সেটা কেন হয়, কত কারণে হয়, কিভাবে শহর নগর গড়ে ওঠে, কিভাবে তাদের মানে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে, এগুলো নিয়ে কাজ করে চলেছেন তারা। সুতরাং সেখান থেকেও মানে আমাদের এখানে এই কর্মশালায় তারা আলোচনা করবেন, এটাই ঠিক হয়েছিল। তো দ্বিতীয় বছর যখন আমাদের এটা কথা হলো, তখন আমরা সবাই মানে স্যারের সঙ্গে আলোচনা করে এটা ঠিক হলো যে এবার আর কলকাতায় আমরা থাকবো না, আমরা কলকাতার বাইরে বেরোবো। কারণ বাংলা মানে তো শুধু কলকাতা নয়, তাই উত্তরবঙ্গে হবে ঠিক করা হলো। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে মালব্য মিশন টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার, তার সাথে আইএলএসআর-এর আগে থেকে একটা মৌ হয়েছিল, আমরা সঙ্গে কাজ করব, বিভিন্ন কাজ আমরা ইতিমধ্যে করেছি। তাই আমরা এই প্রস্তাবটা রেখেছিলাম যে তারা যদি এখানে, কারণ করতে গেলে তো একটা জায়গার প্রয়োজন হয়, সবকিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দরকার হয়। তারা খুবই আগ্রহ নিয়ে এই এমএমটিসি ডিরেক্টর অধ্যাপক অঞ্জন চক্রবর্তী এগিয়ে এসেছেন, এবং তাছাড়া উনি একটা লোকাল টিম তৈরি করেছেন ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন লোকেদের নিয়ে, যারা এই কাজটা করবার জন্য তাদের সময় দিয়েছেন, ভাবনা চিন্তা করেছেন। তাই আমরা এবারে এখানে এসে এটা ওয়ার্কশপটা করছি। আর সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার, গতবার আমাদের 25 জন ছিলেন, এবারে আমাদের রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন 35 জন, কিন্তু 3 জন এসে পৌঁছতে পারেননি। তারা ওই তাদের ছুটি পাননি, কলেজের অধ্যাপক, তারা ছুটি পাননি বলে
আর সবচেয়ে একটুখানি বলি যে এবছর কোন কোন জেলা থেকে আমরা অংশগ্রহণকারীদের পেয়েছি। দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, হুগলি, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা, কোচবিহার। মানে এদিককার অনেক মানুষকেই কিন্তু আমরা পেয়েছি। মানে যারা হয়তো কলকাতায় হলে কতজন পৌঁছতে পারতেন একটু সন্দেহ থাকে। আর আমরা এবারে রণবীর স্যার মানে এসছেন, উনি এখানে পুরোটা থাকবে, আজকে থেকে থাকবেন। এবং মহানির্বাণ ক্যালকাটা রিসার্চ গ্রুপের অধিকর্তা ডিরেক্টর ডক্টর শ্যামলেন্দু মজুমদার এসেছেন। আর আমরা খুবই আনন্দিত যে উত্তরবঙ্গের একটি বিশেষ অঞ্চল, মানে সেটা সবচেয়ে দূরতম অঞ্চল যদি বলি, কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাননীয় শ্রী অধ্যাপক শরীফ কুমার চৌধুরী, উনি কালকে সূচনা বক্তৃতা দিয়েছেন, পুরোটা ছিলেন, আজকেও উনি আছেন, পুরোটা থাকবেন। এবং অধ্যাপক অঞ্জন চক্রবর্তী আছেন। আর পুরো অনুষ্ঠানটার এই চিন্তা ভাবনা, এই যে স্যারের যে মনে আউটলাইন, মানে কিভাবে হতে পারে, কি হতে পারে, এগুলোকে যিনি কার্যকর করেছেন সবচেয়ে বেশি আমাদের সঙ্গে হচ্ছেন ডক্টর রজত কান্তি সুর। তিনি মহানির্বাণ কলকাতা রিসার্চ গ্রুপের একজন সিনিয়র গবেষক এবং সমস্তটা মানে এটা করে থাকেন। এবং আমরা একসাথে করেছি, আমাদের ইনস্টিটিউটেরও অধ্যাপক এসছেন, অধ্যাপক অনিন্দ শেখর পুরকায়স্থ, উনি আমাদের ইনস্টিটিউটে 3টে স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস, স্কুল অফ লিঙ্গুইস্টিক স্টাডিজ, স্কুল অফ ট্রান্সলেশন অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ, উনি স্কুল অফ ট্রান্সলেশন অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক। এবং আমাদের সঙ্গে আছেন অধ্যাপক শ্রীপতি টুডু, যিনি আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ বিভাগে আছেন। তো এই আমরা সবাই এসেছি, এইভাবে আমাদের কাজকর্ম শুরু হয়েছে, আজকে দ্বিতীয় দিন। আমরা খুবই মানে আনন্দিত যে আপনারা আপনাদের ব্যস্ত সময় বের করে আজকে আসতে পেরেছেন। তো আমি আশা করব যে রণবীর স্যারকে একটু অনুরোধ করব যে স্যার আপনি একটু বলুন। এই যে বাংলাকে জানো এই কর্মশালা কলকাতায়, তারপরে এখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, আগামী বছর দেখা যাক আমরা কোথায় করতে পারি, কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে। একটা বড় ইচ্ছে যে এই বাংলাকে জানার মধ্যে দিয়ে আমরা বাংলার কত কিছু যে আমরা জানি না সেইটা আমরা নিজেরা বুঝতে পারবো এবং সেই নতুন জিনিসগুলো আমরা বোঝার চেষ্টা করব। বাংলার বেশ কিছু জিনিস আছে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, যেগুলো সম্পর্কে আমরা মনে করি যে আমরা সব জানি। আর এই টিভিতে বসলে প্রতিদিন দেখা যায় যে কিছু বিদ্বান লোকেরা বসেন, তারা সব ব্যাপারে তারা কথা বলে, সব ব্যাপারে যা দেখবেন, যা কিছু ঘটে, কিছু চেনা মুখ পাবেন, তারা সব বিষয়ে কথা বলে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলার এত গুরুত্বপূর্ণ যে দিক আছে যেগুলো সত্যিকারের জানা দরকার, এবং অল্প কিছু শিক্ষিত লোক জানলেই হবে না। কলকাতা যে জ্ঞানের ভিত্তিটা অনেক প্রসারিত হওয়া দরকার, গণতান্ত্রিক হওয়া দরকার। কাজে এইসব ভেবে আমরা বাংলাকে জানার কথা ভেবেছিলাম। যে দেশভাগ হয়ে গেছে, আজকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গেছে, এর যে প্রভাব সুদূর প্রসারী, হয়তো 1 শতাব্দী ধরে এর প্রভাব চলবে, আমরা ভাবি যে প্রভাব নয়। বিভিন্ন ধরনের গণ আন্দোলন হয়েছে উত্তরবঙ্গে, জনসাধারণের বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা, দাবি ইত্যাদি আছে, সেগুলোরও বাস্তবিক ভিত্তি আছে, এগুলো জনমানসের ওপর প্রভাব ফেলে। তেমনি অর্থনীতির বিষয়ও রয়েছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এগুলো নিয়ে আরও অনেক বেশি জানার দরকার আছে। এই সব বিষয়গুলো নিয়ে যাতে আমরা জানতে পারি। আপনারা হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে স্কুল কলেজ কি এর জন্য যথেষ্ট না, তাহলে আমরা কেন আলাদা করে করছি? তা আমার নিজের মনে হয় যে দুটো কারণ। আমরা যখন এই প্রস্তাবটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে দিয়েছিলাম, এবং আমরা খুব আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্মত হন। একটা কারণ হচ্ছে যে যেটা আপনাদের বললাম, যে সাধারণভাবে মানুষদের কাছে বাংলা কি,
তার বিষয়গুলো কি, গুরুত্ব কি, এগুলো লোকে ইউনিভার্সিটি বা কলেজ থেকে জানে না। তারা টিভি, রেডিও, খবরের কাগজ, মানুষের আলাপ আলোচনা, মিটিং এইসব থেকে জানে। অতএব আমাদের যে লক্ষ্য, সেটা খানিকটা বলতে পারেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে, শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, বরং এটার মধ্যে একটা বৃহত্তর একটা কি বলবেন যে একটা আমাদের লক্ষ্য রয়েছে যে আরও অনেকে জানুক। তেমনি অন্য আরেকটা বিষয় যে বিষয়গুলো সাধারণত আমরা চর্চা করি না, আমাদের চর্চার বাইরে থেকে যায়, বা নতুনভাবে আমরা চর্চা করি না, বা বিশ্ববিদ্যালয় মানেই তো হচ্ছে পরীক্ষা, বাঁধা ধরা ক্লাস, কিন্তু তার বাইরে তো আমরা শিখতে পারি, জানতে পারি। এবং এমন হতে পারে যে 3-4 বছর 5 বছর বাদে দেখা যাবে যে আমরা একদল বাংলায় থাকেন, বাঙালি বা অবাঙালি, যে যারা বাংলাকে নতুনভাবে ভাবতে শিখছেন, চিনতে শিখছেন, শুধু দলীয় দিক দিয়ে নয়, বা খানিকটা পরিমাণে বাংলার প্রতি ভালোবাসা থেকে। এবং সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা হয়তো এটা ছোট মুখে বড় কথা হবে, কিন্তু গান্ধীজি যখন নাই তালিম বা অনেকেই যখন শিক্ষার নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন, আমরা তো রবীন্দ্রনাথের কথা জানি, এই উদ্যোগগুলো প্রথমে কিন্তু সমস্ত এত তার নাম ছিল না। আজকে এগুলোর খুব বড় বড় নাম হয়েছে। আজকে আমরা বলছি এগুলো সে কত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের লোকশিক্ষামালা বা বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, যাতে সাধারণ ছেলেমেয়েরা পড়তে পারে। তখন তো রবীন্দ্রনাথ ভাবেননি যে ইউনিভার্সিটিতে চলছে, তাহলে আমি কেন পড়ব। বা সহজ পাঠ লিখেছেন যখন, তখন তো স্কুলে বর্ণপরিচয় শুরু হয়ে গেছে। তা একই রকমভাবে আমরা অত বড় নই, কিন্তু আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আমরা বলেছিলাম যে আমরাই বা কেন চেষ্টা করব না যে বাংলাকে জানো প্রতি বছরে এরকম বার্ষিক কর্মশালার মধ্যে দিয়ে এই স্কুল কলেজের যারা এটা নিয়ে উৎসাহী, তাদের লেখাপত্র প্রকাশ করে নতুন নতুন দিকে ভাবিয়ে তুলে আমরা বেশ কিছু সংখ্যক লোক পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পাবো, যারা নিজের যে রাজ্য তাকে ভালোবাসবে, নিজের ভাষাকেও ভালোবাসবে এবং নতুন করে ভাবনা চিন্তা করতে শিখবে। तायम दाराम नोआ रे डिटेल्स आर हुई गलमारावा तो ना मांग रे मा नोआ नोटिफिकेशन पढ़ाव तारते तेजा वीडियो नोडे के मुचाद दा मा सलाम को जोहार।